जुगो जुगा टल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपर अपार अजमत बख्शिश सवेर समय सत्संगत के पल असी प्राप्त किए ने। रोजाना के दीवान की तरह आसा की वार के संपूर्ण कीर्तन तो उपरंत अरदास की शमूलीयत के नाल अज का पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक हुक्मनामा ज्ञानी जी ने सानू शब्द रूप सरवण करवाया है। बाणी रूप आपने सरवण कर लिया है। अगलेरा बनता समा इन्हां पावन बचनों की व्याख्या का है। आओ मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां गुरबचनों नूं तकरीर दे रूप दे विच विचार दे रूप दे विच समझण दा यतन करिए। एक बार खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह आप सब नूं प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन हुक्मनामा राग टोडी की रचना है, जो इहदा समुच्चा सिरनावा है, मीन कंप्लीट टाइटल। टोडी महला पंजवां घर पंजवां दूपदे इको ओंकार सतगुर प्रसाद। टोडी राग विच गुरु अर्जन साहब पंचम नानक जी बचन उचरित कर रहे ने। घर पंजवां घर का संबंध गायन कला दे नाल है, क्योंकि गुरबाणी एक म्यूजिकल सारे का सारा एक कॉम्पोनेंट है। तो म्यूजिक दे विच दो चीज़ां असी अक्सर नोट करते हैं। वन इज़ मैलोडियस नोट्स जिहड़े हुंदे जिन्हां नूं असीं सुर कहने आ। सुर दे मुजब टोडी है। दूसरा रिदम थाप ताल उहदे वास्ते घर है। सो थापां वास्ते रिदम वास्ते पंजवें घर नूं प्रयोग विच रखना है। दूपदे क्योंकि गुरबाणी पोएटिक सिस्टम विच है, काव क्यारे ने, तो इहदे विच महाराज ने वखरे वखरे कविता दियाँ वणगियां उहदियां वराइटीज़ जिहड़ियां ने उन्होंने यूज़ किया है। सो ये रचना दो मीन दो मीन टू पदे मीन स्टैंजाज पैरे। सो दो पद्यां वाला बहुत छोट आकारी शब्द है। अगे इष्ट दा मंगल है, मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप जो गुरु ग्रंथ साहब के विच सैकड़े सैकड़े वार आया है, जो जिहदे मायने बनते ने एक ओंकार एक मीन वहद एक ओंकार अविथ एक रस लगातारता नाल व्यापण वाला। इफ वी पुट all this terminology in one word or one you can say a term, then we can use the word or term omnipresent। जिदी होंद जर्रे जर्रे विच है। आप खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मानुख जो कुछ दिसदा अनदिसदा है, जिदे विचों आया तो जिदे विच समा जाना है, वो ओंकार है। सो उस ओंकार दी सिद्धि मीन अंडरस्टैंडिंग मीन उहदे बारे साडी अवेयरनैस मीन साडी सुरत दे लैवल ते कॉन्शियस दे लैवल ते उहदे नाल सांझ। बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ओंकार, वी आर कमिंग फ्रॉम इट, we are living in it and one day we're going to merge in it। सो कुछ भी उहदे तो बाहर ते है नहीं। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। बट वाई आर्ट वी अवेयर अबाउट इट? असीं इहदे बारे अवेयर क्यों नहीं हैगे? सानू क्यों नहीं इहदी समझ आउंदी जिहनूं असीं इनलाइटमेंट होना कहने आ। असीं रोशन दिमाग किवें होवांगे? असीं किवें समझांगे प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। वो बंदे मेर तेर देने झगड़े च क्यों पिया हैगा? क्यों असी इस ओंकार दे उस रूप नूं क्यों नहीं, असी उस इंक्लूसिवनैस नूं सारिਆਂ ਨੂੰ इनकलूड करके क्यों नहीं वेख पा रहे? क्यों साडा विजन इतना ज़्यादा ब्लरी है या उस रूप दे विच? क्योंकि उस सारे लिए सानू एक चीज़ की आवश्यकता आ, सानू लोड़ आ, वो हैगा सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु की नवाजिश बख्शिश। जदों गुरु बख्शिश करदा आ, गुरु सानू विजनरी बनाउंदा आ, गुरु साडी नज़र नूं उच्चियां चुकदा आ, सानू दूरदृष्टा बना दिंदा आ, सानू इस कैपेबल बनाउंदा है कि असीं उस
ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਸਰੂਪ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਰ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਆਕਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। when we are saying ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, that mean it's written scripture, ਇਹ ਲਿਖਾਵਟ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਫ, ਅੱਖਰ, ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਿਖਾਵਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਕ ਬੰਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਾਕ ਜੋੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾਮੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਰਚ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਮੁਧਾਵਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਵਿਦਾਊਟ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਗੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਪ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੌਨਟੈਕਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਵਰਡ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੌਨਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵਰਡ ਵਾਰ ਹੈ, ਵਾਰ, ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਨਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ, ਮੀਨ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਡੀਪ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਆ ਸੂਰਜ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਭਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ।
किते इस रूप च बचन आया, किते शब्द पढ़ते हैं रमैया के गुण चेत प्राणी। ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਆ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਫੇਵਰਸ, ਜੋ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿਆ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਭਾਈ। ਮੇਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਓ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਏਂਗਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਪੰਚ ਦੋਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਗਨ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਓਂਕਾਰ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸ਼ਕਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਪ? ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ। ਕਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾ ਆ, ਹੁਕਮ ਆ। ਉਸ ਲਾ ਆਫ ਕਾਜ਼ਮੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ, ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਵਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਅ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਆ। sometime we are not able to grab this level of message, make some sort of connection at the same level. So Bhai Sahib ji, can you help us to grab it on little bit our level, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ, ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਓੰਕਾਰ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਹਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਤਾ ਉਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਭੋਰ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖੋ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਡ ਪਲਮ ਦਾ, ਐਪਲ ਦਾ, ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਚੈਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰਮੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਐਪਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਿੱਠਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਖਾਏਗਾ, ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਝ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਵਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹ ਰੂਪ ਵਟਾ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰਾ। ਪੂਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੀ ਊਬ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਏ ਤੁਮਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛਲਕ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣ ਤੇ ਪੰਜ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਮ, ਬੈਰਾਗ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ। ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਪੰਚ ਦੋਖ। ਹੁਣ ਦੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਖ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਵੇਬਲ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਓਕੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ 30 ਮਿੰਟਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਰਿਆ 10 ਮਿੰਟ, ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਭਈ ਕਰਨਾ ਭਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਖ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, CA ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਨ ਸਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਰੋਡ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੱਬਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੋਖ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਚ ਦੋਖ
ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਹੀ ਦੋਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਜੀ ਗਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵਡਾਈ, ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਜਲ ਕੀ ਭੀਂਤ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਆ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਖ ਹੈ। ਦੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਦਾ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਛਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਛੱਲਾਂ ਉਛਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚੰਨ ਦੋ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਬਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਪੱਟਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖੂਬ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਯੋਵਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੜਪਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਥਿੰਗ, ਮੋਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਝ ਅਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੁਛ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਹੇਅਰ, ਜਸਟ working every day, 7 days a week, making some earning and sending there. They are not taking any benefit from their own earning. ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਇਹ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੋਖ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ, ਚੈਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਣ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੁਤਦਾਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਖ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਦੋਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਭੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆਵੇ
ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਸਕਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਖ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੋਖ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਇਹਦਾ ਦੋਖ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਦਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਪ ਹੀ ਵਟਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਪਦਾਰਥ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੋਖ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਗਨੀ ਤੱਤ, ਦਰਜੇ ਹਰਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ, ਹਜਮ ਕਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਹਜਮ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਦੀ, ਬਣਾਉਂਦੀ, ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੀਟ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹਦਾ ਦੋਖ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਵਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਲਸਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਸ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਭੰਮ ਗਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਗਨ, ਆਕਾਸ਼, ਸਪੇਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਆ ਪਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਖਲਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੋਖ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੌਸਟ ਆ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਬਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਦੋਖ ਔਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤੱਤ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇਕੱਲਾ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਗ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਰੋਨਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡ ਕਾਓ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ COVID-19 ਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਖ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਗ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਤਰਸੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ, ਇੰਨਾ ਕੁ এনवायरमेंट ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਔਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਤਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਹਾਓ ਅੱਗੇ ਬਚਣਾ, ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਛੋਰ ਬਿਖਿਆਤੇ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਛੋਰ ਬਿਖਿਆਤੇ। ਬੰਧਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਆ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲੂ ਕਰ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਆਦਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਹੈਬਚੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸੁਭਾਅ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਬਟ if we believe in it, we exercise our Guru's thoughts, and if we get the level where we can experience it, how gloriful would be। कैसा होएगा वो ग्लोरीफुल सारा दा सारा रंग। गुरु बाबा जी बयान करते, बंधन तोर छोर बिखिया ते, छोर बिखिया ते, बिखिया कहते नहीं जहर नो। सपोज करो कि जिन्होंने भगत फरीद जी ने कहा सीगा कि है तो ये विस गंदलां ने, विस मीन जहर, उन्होंने खंड दे विच लबेड़ के रखिया होया। हुण कोई बच्चा आया तो बच्चा कोई कैंडी, कोई यहो जी इस तरीके चीज़ पकड़ के उन्हें मूँह च चू करन लगता, फड़न लगता इस तरीके दे नाल, ते सियाणा कोई वेखदा, ओ हो ये शुगर कोटेड जहर आ, ये तो बड़ी वड्डी गड़बड़ हो जाएगी। वो भज के फटदा, ना ये ना पा मूँह च, शुगर कोटेड जहर। हुण जे डायरैक्टली बात की जाए, अज दियां कोल्ड ड्रिंक्स, अज दी सारी कैंडी, हालांकि बड़ी वड्डी एक जिहड़े हैल्थ, ह्यूमन हैल्थ एडवोकेट्स ने, वो बेचारे बड़ा जोर ला रहे हैं, जिवें शराब दियां बोतलों के उत्ते, जगत जूठ टबैको दियां डब्बियां दे उत्ते हुण ते फोटोआं तक ला दिंदे ने, पर घट तो घट इन्ना तो लिखिया हुंदा है भी इंजीरियस फॉर आवर हैल्थ, साडी हैल्थ वास्ते खतरनाक आ। वो कह रहे ने, जोर ला रहे ने, शुगर दे हर पैकेट ते लिखिया जाए, खंड दी हर एक जिहड़ा बोरी दे उत्ते हर एक चीज़ ते लिखिया जाए चीज़, क्योंकि ये पता लग रहा है कि जिहड़ी अज दी शुगर है, खास करके इंडस्ट्रीयल जिहड़ा प्रोडक्ट आ रहा साडे कोल, कैमिकल बेस सारी दी सारी खंड, ये जिस तरीके दा कैमिकल साडी बॉडी दे जाके जनरेट करती है, बिल्कुल ये शुगर दी डिपेंडेंसी इतनी खतरनाक है, ये जिहड़ी वाइट शुगर है खास करके, जिवें कोकेन ते होर चीज़ां दे लगातार खाण दे नाल जिहो जे ब्रेन दे विच कैमिकल्स जनरेट होंदे ने, बिल्कुल इस चीज़ नाल उहदे बराबर दे होंदे ने, इतना ज़्यादा। इसे करके जिहड़े बच्चे ने साडे छोटी उम्र दे विच रीसेंटली ADD, ADHD, OCD, ये सारा कुछ जिसे रिलेट करोगे तुहानूं अपनी फूड चेन च मिलेगा, तो खास करके मिलेगा शुगर दे विच, जिहड़े एक्सट्रा हारमोनस ऐड किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीयल फूड दे विच, उहदे विच मिलेगा सारा का सारा। सो इहदे नाल होया कि बंदे दी डिपेंडेंसी उहदे उत्ते हो गई, उहदे पूरी तरह। हुण कह गया कि ये तो जहर है असल में, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ आ, वो कहते लिखो ये उत्ते, ये भाई एटलीस्ट उन्होंने पता तो होए भी ये चीज़ पैदा कर रही है। हुण बच्चा आया छोटा जिहा, उन्होंने सवेर तो लैके शाम तक चॉइस दिओ तुसी कि ब्रैड ते कैंडीज़ दे विचों वट एवर यू वांट यू कैन ईट इट। होएगा कि आप सोचते हैं ब्रैड खाएगा वो, असीं सोचते हैं सैलड खाएगा वो, असीं सोचते हैं वैजीटेबल्स खाएगा वो, असीं सोचते हैं वो कोई चंगेरा फूड खाएगा, नो, कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, वो खंड खाएगा, वो सारा ओहो जिहियां चीज़ां खाएगा जिन्हां दे सोडियम ते शुगर ते ये चीज़ां हाई हैगियां ने। सानूं तुहानूं थोड़ा मैच्योर एज होने करके पता आ ये जहर है, थोड़ी मिकदार च स्वाद करके जीभ दे खा लो, पर लगातार तो इहनूं तुसीं फूड नहीं बना सकते। हुण एग्जैक्टली आ वकारां दी दुनिया जिहड़ी है, हुण बंदा समा वेस्ट करी जा रहा, स्क्रीन ही वॉच करी जा रहा है कि है अज दियां सिनेमा फिल्मां सब कुछ की है। बेसिकली तो देखा जाए ये सारे का सारा एक मजमेकारी है, एक कह लो कि एक अफसानागिरी है सारे की सारी। बंदे नूं अपने उस समय उस इनवॉल्व कर लिया, बंदा उहदे च इनवॉल्व हो के ते ये सारा सोप ओपरा वगैरह सब की चीज़ां ने। गुरु महाराज बयान कर दे बिखिया
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਛੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਦੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਆਪੇ ਸੋਚੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਵੱਜੇਗੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ, ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। 2 4 10 15 50 100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਰਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਆਈ, ਹੋ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਦੀਨ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਉਮਰਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੋਈ ਮਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਆ, ਸੋਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ? ਦੇਖਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਓ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਲੈਟਸ ਲੀਵ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਆਲਮਾਈਟੀ and just enjoy your life and do only that part what is in your hands, that's it. Rest of it leave toward ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। I get it, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਦੀਨ, ਰੂਪ ਅਨੁਰੂਪ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤਰਸ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰੂਪ ਅਨੁਰੂਪ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹਪੋਸ਼। ਸ਼ਾਹਪੋਸ਼ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ, ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਲਾ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਾਹਪੋਸ਼ ਤੇ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜਤਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੂਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਉਸ ਕੁਝ ਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਝੋਲੀ ਪਕੜ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੰਦੀ ਸਾਂ ਪਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਸ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤਾਂਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਅਨੁਰੂਪ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਇਓ ਮੋਹੇ ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਹਿਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਲੇ ਪਦੇ ਨੇ ਦੇ ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਟ ਬੀਚ ਹੋਏ, ਆਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰਖੇ ਪਤੀਨ। ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ, ਉਸ ਲਾਲਨ ਨੂੰ, ਲਾਲਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਟ ਬੀਚ ਹੋਏ, ਪਾਟ ਪਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖੋਏ ਗਵਾਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਟ ਬੀਚ ਖੋਏ, ਆਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰਖੇ ਪਤੀਨ। ਫਿਰ ਬਸ ਆਨੰਦ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਤੀਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਕਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।